नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वौद्यां हितायाम्। आदरणीय पंडित श्री गोपालदास जी बरैयाकृत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका एनो बीजो अध्याय चाले छे। कर्मना स्वरूप संबंधमां प्रकरण चाले छे। एमां आपणे 317 नंबर सुधीना प्रश्नो आपणे कर्या हता। तो आपणे जोयुं के आपणो जे विषय शरू थयो छे के 308 नंबरनो प्रश्न हतो आपणो के प्रकृति बंधना कारणनी अपेक्षाए आश्रवना केटला भेद छे। तो आपणे 5 भेद कर्या हता। एक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय अने योग। एमां जे पहेलो भेद मिथ्यात्वनो आश्रव हतो एनी चर्चा आपणे करी दीधी थी। एना 5 भेद लईने एनी चर्चा करी थी। एकांतिक मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व अने अज्ञान मिथ्यात्व। ए त्यारबाद अविरति संबंधी पण आपणे चर्चा करी थी के अविरति पण आश्रव छे, कोने होय छे, कया गुणस्थाने होय छे, ए बधी चर्चा करी थी। हवे आपणो आगळनो प्रश्न छे प्रमादनो प्रश्न छे आपणो के आपणो प्रश्न नंबर आवशे 318 नंबरनो प्रश्न छे के प्रमाद कोने कहे छे। तो जो आपणे एनी परिभाषा वांची रहे छे। मिथ्यात्वनी वात आपणे समजी लीधी, अविरतिनी वात पण आपणे समजी लीधी। हवे प्रमादनी चर्चा करीशुं, कसायनी चर्चा करीशुं ने योगनी चर्चा करीशुं। तो आज आपणे प्रमाद संबंधमां चर्चा करीशुं। तो प्रमाद कोने कहे छे? तो एनो उत्तर छे संज्वलन अने नो कसायना तीव्र उदयथी निरतिचार चारित्र पाळवामां अनउत्साहने तथा स्वरूपनी असावधानताने प्रमाद कहे छे। आ प्रमादनी परिभाषा बनावी। आ प्रकरणमां प्रमाद कोने कहे छे? अने तो समझो कि प्रमाद बताववा माटे एमने संज्वलन अने नो कसाय बतावी। संज्वलन अने नो कसायनो तीव्र उदय बताव्यो। एक बात समझो तो एनो आ प्रमाद छे ने समझो के ए संज्वलन कसाय लीधी ने, नो कसाय तो साथे होय छे दरेक कसायनी साथे। आपणे जे काले 4 कसायनी चर्चा करी थी, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याखानावरण कसाय, प्रत्याखानावरण कसाय अने संज्वलन कसाय। 4 कसाय छे तो जे ते कसायनी साथे नो कसाय तो साथे होय छे। એટલે આ મુખ્ય રૂપથી આપણે એમ 13 કસાય કહીએ છીએ। આપણે 13 કસાય કહેતા હોઈએ છે ને। તો જો તમે સમજો કે જેવી રીતે આપણે કાલે જોયું હતું કે સંસાર અવસ્થા હોય તો આ 4 કસાય હોય છે, અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખાન, પ્રત્યાખાન ને સંલગ્ન। પણ આપણે એ વખતે એમ કહીએ છીએ કે અનંતાનુબંધી કસાયનો ઉદય છે મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં। એક વાત બરાબર। ત્યારબાદ જીવ સ્વસન્મુક્તાનો પુરુષાર્થ કરે છે, આત્માનો અનુભવ કરે છે, સમ્યક દર્શન એને પ્રગટ થાય છે। તો પહેલી અનંતાનુબંધી કસાયનો અભાવ થાય છે, એક કસાયનો, અને 3 કસાયનો ઉદય એને હોય છે। છતાં પણ આપણે એમ કહીશું કે અવિરતિ નામના ચોથા ગુણસ્થાનમાં અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિને અપ્રત્યાખાનાવરની ક્રમનો ઉદય છે। તો એ વખતે બીજી 2 કસાયનો ઉદય તો હોય છે, પણ જે આગળ હોય એને આપણે કહીએ છીએ। એ જ રીતે એ જીવ વિશેષ आत्म स्वरूपनी एकाग्रता लीनता कहीने वितराग भाव प्रगट करे छे, पंचम गुण स्थान योग्य। तो एने अप्रत्याना खानावरनी क्रमनो पण अभाव थाय छे। तो एने 2 कसायनो अभाव छे अने 2 कसायनो उदय छे, प्रत्याखानावरनी अने स्वंदलन कसायनो उदय छे। छतां पण आपणे एने एम ज कहीशुं के पंचम गुणास्थानमां प्रत्याखानावरनी क्रमनो शुं छे? उदय छे। ત્યારબાદ એ જીવ વિશેષ પુરુષાર્થ કરે છે, વિતરાગતા વધારે છે, મુનિ યોગ્ય દશા પ્રગટ કરે છે,
તો એને પ્રત્યાખાનાવરની ક્રમનો અભાવ થાય છે અને સ્વંદલન કસાયનો ઉદય એને હોય છે. એ વખતે એક જ કસાયનો ઉદય હોય છે, તો એક કસાય કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જોયું કે પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ચારે કસાયો હોય તો એ અનંતાનુબંધીનો ઉદય કહેવામાં આવે છે. એમાં પ્રમાદ પણ એવો છે ને કે સમજો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં હોય છે, ચોથા ગુણસ્થાનમાં હોય છે, પંચમ ગુણસ્થાનમાં હોય છે અને આ મુનિરાજના ગુણસ્થાનમાં પણ હોય છે. તો ચારે જગ્યાએ હોય છે. છતાં અહીંયા જે આપણે પ્રમાદ કીધો ને, પ્રમાદ, એ પ્રમાદમાં લીધું સંજલન કસાયનો તીવ્ર ઉદય લીધો એ વખતે. એટલે મુનિરાજની આપણે વાત કરીએ તો મુનિરાજને 3 કસાયનો તો અભાવ છે અને સ્વંદલન કસાયનો ઉદય એક બાકી છે, એક કસાય બાકી છે, તો એનો ઉદય કહેવામાં આવે છે. એટલે આ જે પ્રમાદની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એ મુનિ દશામાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાને, મુનિ દશાનું 6ઠું 7મું ગુણસ્થાન છે. આપણે પ્રમદ અપ્રમદ દશા અથવા અપ્રમદ પ્રમદ દશા કહીએ છીએ આપણે એને પર્યાયથી સમજવા માટે બહારથી. તો તમે સમજો કે મુનિરાજ જ્યારે અપ્રમદ દશામાં જાય છે ત્યારે પણ સ્વંદલન કસાયનો ઉદય હોય છે અને પ્રમદ દશામાં આવે છે, પ્રમાદમાં આવે છે ત્યારે પણ એમને સ્વંદલન કસાયનો ઉદય હોય છે. બીજી રીતે સમજીએ કે પ્રમદ બોલો કે પ્રમાદ હોય, જ્યારે પ્રમાદનો અભાવ હોય છે એટલે સ્વરૂપની સાવધાનીમાં પ્રમાદનો શું હોય છે, અભાવ હોય છે, ત્યારે પણ સ્વંદલન કસાયનો ઉદય હોય છે. અને જ્યારે સ્વરૂપથી અસાવધાની થાય છે અને એમને પ્રમાદ આવે છે એ વખતે 6ઠું ગુણસ્થાન આવે છે, પ્રમદ ગુણસ્થાન, એ વખતે પણ સંજ્વલન કસાયનો ઉદય હોય છે. તો આપણે એમ કહીશું કે જ્યારે આ સ્વંદલન કસાયનો તીવ્ર ઉદય હોય ત્યારે મુનિરાજ પ્રમદ ગુણસ્થાનમાં આવે છે, 6ઠા ગુણસ્થાનમાં, અને એ વખતે એમને જે આ પ્રમાદના પરિણામ હોય છે ને, પ્રમદ કહો કે પ્રમાદ કહો, આપણે એના અર્થ પણ કરીએ છીએ આપણે. તો એ જે પ્રમાદ હોય છે ને, પ્રમાદ, તો એ મુનિરાજને એ વખતે સ્વંદલન કસાયનો તીવ્ર ઉદય હોય છે ત્યારે આ કસાય જોવામાં આવે છે. તો આપણે જે સ્વંદલન અને એની સાથેની એની નો કસાયો પણ હોય છે. તો સ્વંદલન અને નો કસાયનો તીવ્ર ઉદય હોય ત્યારે એ પ્રમાદ કહેવામાં આવે છે અને એ વખતે સ્વરૂપની અસાવધાની હોય છે. અને જ્યારે મુનિરાજ વિશેષ પુરુષાર્થ કરે છે અને સ્વરૂપની સાવધાની આવે છે ત્યારે અપ્રમદ દશા થઈ જાય છે, એ વખતે પ્રમાદનો અભાવ થઈ જાય છે. તો એ વખતે સ્વંદલન કસાયનો પણ મન ઉદય થઈ જાય છે અને એ વખતે એની સાથેની કસાયો નો કસાયો એ વખતે ઉદયમાં હોય છે. તો આપણે જોયું કે સ્વંદલન અને નો કસાય શબ્દ કેમ વાપરવો પડ્યો, કે સમજો કે અનંતાનુબંધી કસાયનો ઉદય હોય ત્યારે પણ પ્રમાદ હોય અને મુનિરાજને સ્વંદલન કસાયનો ઉદય હોય ત્યારે પણ પ્રમાદ છે, પણ એ બંનેના પ્રમાદ કંઈ સરખા નથી. ત્યાં તો અશુભ ભાવ સહિત, તમે સમજ્યા ને, બિલકુલ પ્રવૃત્તિ જે હોય છે અને મુનિરાજની પ્રવૃત્તિ પ્રમાદની પણ અલગ પ્રકારની છે. એને પણ આપણે જોઈશું કે કેવા પ્રકારનું પ્રમાદ, એના જે પણ ભેદ છે ને, 15 ભેદ આના પછીનો પ્રશ્ન છે કે પ્રમાદના કેટલા ભેદ છે એ પણ આપણે જોઈશું. તો અહીંયા સ્વંદલન અને નો કસાયનો ઉદય લીધો છે, તીવ્ર ઉદય, માટે આ મુનિરાજને પ્રમાદ હોય છે એની વાત છે, નહીં કે પહેલા ગુણસ્થાને મિથ્યા દ્રષ્ટિના પ્રમાદની વાત છે કે નથી ચોથા ગુણસ્થાને સ્વરૂપની અસાવધાનીમાં થતો જે ચોથા ગુણસ્થાને અવૈતી સમ્યક દ્રષ્ટિને જે પ્રમાદ હોય છે એની પણ વાત નથી. પંચમ ગુણસ્થાને પણ સ્વરૂપની અસાવધાની થતા અન્ય એમને હોય છે એ વખતે પ્રમાદ વગેરે એની પણ વાત નથી. એ મુનિરાજને જ્યારે મિથ્યાત્વ ગયું છે, અવિરતિ ગઈ છે અને જે પરિણામ રહ્યા તો એ પ્રમાદ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવે ને કે પહેલા ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વ પણ છે, અવિરતિ પણ છે, પ્રમાદ પણ છે, કસાય છે, પણ યોગ છે, બંનેના પાછે કારણો મોજૂદ છે, પણ એને આપણે એમ જ કહીશું મિથ્યાત્વનો ઉદય છે. ચોથા ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વ ગયું છે, અવિરતિ છે, પ્રમાદ છે, કસાય છે ને યોગ છે, પણ આપણે ચોથા ગુણસ્થાને એમ કહીશું કે અવિરતિ છે. અને પંચમ ગુણસ્થાને દેશ વિરત થયું છે, દેશ અવિરત છે, તો ત્યાં પણ એને દેશ વિરત કે દેશ અવિરત કહીશું. ખ્યાલ આવે ને? એ વખતે એને પ્રમાદ કસાય યોગ નહીં કહીએ. અને મુનિરાજને તો મિથ્યાત્વ પણ નથી, અવિરતિ પણ નથી, પ્રમાદ કસાય યોગ છે, પણ હવે નંબર આવે છે પ્રમાદનો, માટે આપણે એમ કહીશું કે મુનિરાજનો પ્રમાદ છે. મુનિરાજને છઠ્ઠા ગુણસ્થાને શું છે? પ્રમાદ છે, એમ આપણે કહીશું. હવે આ પ્રમાદ શબ્દને આપણે થોડું સમજીશું કે પ્રમાદ છે ને, પ્રમાદ સ્વંદલન અને નો કસાયના તીવ્ર ઉદયથી એમની જે એમના પરિણામ છે ને, એમાં નિરતિચાર ચારિત્ર પાળવાનો અનુત્સાહ
અને સ્વરૂપની અસાવધાનીનું પરિણામ હોય છે એને પ્રમાદ કહે છે. તો જો આપણે પ્રમાદને થોડું ગુણસ્થાન વિવેચન છે ને એના આધારે આપણે સમજીએ છીએ કે એ જે મુનિરાજને છઠ્ઠા ગુણસ્થાને પ્રમાદ હોય છે અને છઠ્ઠાથી ઉપરના ગુણસ્થાને પછી કષાય હોય છે, પછી યોગ હોય છે. કષાયનો અભાવ થતા યોગ હોય છે અને યોગનો અભાવ થતા અશરીરી સિદ્ધ દશાની એમની શું થાય છે? પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. સયોગ કેવડી, અયોગ કેવડીને સિદ્ધ દશાની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો અહીંયા જે મુનિરાજને છઠ્ઠા ગુણસ્થાને કીધું ને, તો એ પ્રમાદ નામનો આશ્રય હોય છે છઠ્ઠા ગુણસ્થાને. એ ગુણસ્થાનનું નામ છે પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાનનું નામ છે. તો પ્રમત વત્તા સૈયદ. તો પ્રમત એટલે એને પ્રમતનો અર્થ પ્રકૃષ્ટ, પ્રમત એટલે પ્રકૃષ્ટ, અને પ્ર એટલે પ્રકૃષ્ટ અને મત એટલે મદયુક્ત અથવા અસાવધાની. તો પ્રમત એટલે પ્રકૃષ્ટ રૂપે અને મત એટલે અસાવધાનીના પરિણામ. એટલે જે એ વખતે મુનિરાજના અસાવધાનીના પરિણામ હોય છે. અને સૈયદ જે શબ્દ છે ને પાછળ, સૈયદ એટલે એમને જે ત્રણ કસાય ચોકડીના અભાવની વિતરાગતા રૂપ જે સંયમ પ્રગટ થયો છે ને, તો એ સંયમ છે. એટલે સ્વરૂપની અસાવધાની પણ છે તથા ત્રણ કસાય ચોકડીના અભાવપૂર્વકની વિતરાગતા છે, વિતરાગ પરિણતિ રૂપી રહે છે. એ થયું પ્રમત સૈયદ થયું. તો સકલ સંયમ રૂપ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ જવાથી સૈયદ થઈ જવા છતાં પણ સંજ્વલન કસાય અને નો કસાયોના ઉદયવશ વિકથા આદિ પ્રમાદ 15 પ્રમાદોમાં હે બુદ્ધિથી પ્રવૃત્તિ થવાને કારણે સ્વરૂપમાં અસાવધાન વૃત્તિ થઈ જવાથી આ પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાન છે. જો આમાં કેટલી વાતો બતાવી. એક તો સકલ સંયમ પ્રગટ થયો છે. સકલ સંયમને બે રીતે સમજીશું. જે 12 પ્રકારની વિરતિ છે ને, એટલે પ્રાણી અસંયમ અને ઇન્દ્રિય સંયમ, બરાબર. તો 6 પ્રકાર પ્રાણીય સંયમના અને 6 પ્રકાર ઇન્દ્રિય સંયમના. એ 12 પ્રકારની અવિરતિથી નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે. એટલે એક એ અપેક્ષાએ પણ સકલ સંયમ કહીશું, અને એક અપેક્ષાએ આપણે એ પણ કહીશું કે જ્યાં ત્રણ કસાય ચોકડીનો અભાવ થાય તો એ વખતે જે મુનિરાજની યોગ્યતા હોય છે તો એને પણ આપણે સકલ સંયમ કહીશું. તો આવી સકલ સંયમ રૂપ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ ગઈ છે, બરાબર. એટલે એને સૈયદ કહેવામાં આવે છે. પણ આ ત્રણ કસાયના અભાવમાં આવી વિતરાગતા આવી, પરંતુ સંજલન કસાય અને નો કસાયનો ઉદય હોય છે, એટલે એમની 15 પ્રમાદમાં હે બુદ્ધિ એ પ્રવૃત્તિ હોય છે. કેવી હોય છે? હે બુદ્ધિ. હે બુદ્ધિ એટલે જે આપણે એને એ જે એ 15 પ્રકારના પ્રમાદમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે ને, તો એમાં હે બુદ્ધિ ન હોય ને, અને એની જો રુચિ હોય ને એ પ્રવૃત્તિ કરવામાં, મુનિરાજની જે પ્રવૃત્તિ હોય છઠ્ઠા ગુણસ્થાને એની રુચિ હોય ને, તો એ તો શુભ રાગરૂપ પ્રવૃત્તિ હોય છે બધી. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં એકલો શુભો ઉપયોગ હોય છે, અને એ શુભો ઉપયોગમાં રહેલો શુભ રાગ છે, એમાં જે પ્રવૃત્તિ અનુસાર થતી હોય છે, શુભ રાગ અનુસાર બાહ્ય બધી ક્રિયાઓ થતી હોય છે, એની જો એમને રુચિ હોય ને તો એમનું આ ગુણસ્થાન જ આવે છે, સીધું મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવી જાય. તો અહીંયા શું કહે છે કે એ જે છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે, સ્વંદલન કસાયનો ઉદય પણ છે, એના કારણે આવા શુભ રાગ પ્રવૃત્તિ પણ હોય છે, પણ એ હે બુદ્ધિ એ હોય છે, એને ઉપાદેય બુદ્ધિ એ કરતા નથી. અને એ વખતે એમાં એમને સ્વરૂપ પ્રત્યે અસાવધાનીનો પરિણામ હોય છે. બસ આ એમનો એક પ્રમાદ નામનો દોષ થયો. તો એને એ વખતે એમ કહેવામાં આવે કે આ પ્રમાદ નામનું એમને શું છે? આશ્રવ છે, અને એ જ એમનું પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાન કહેવામાં આવે છે. એને સર્વાત સિદ્ધિ છે, સર્વાત સિદ્ધિ ગ્રંથ, એની અંદર કુશલેશુ અનાદરઃ પ્રમાદ એવી પ્રમાદની પરિભાષા આપી છે. મતલબ એમને જે કુશળ કાર્યો છે ને, કુશળ કાર્યો મુનિરાજના કાર્યો બધા, એટલે એમને મુનિરાજને આત્મજ્ઞાન ને આત્મધ્યાન સિવાય બીજું કોઈ કામ જ નથી હતું. આત્મજ્ઞાન ધ્યાન સિવાય બીજું કોઈ એમને કામ હોતું નથી. તો એ બધું આત્માનું કલ્યાણકારી કાર્ય છે, એને કુશલ એ શું કહેવાય? કુશલ કાર્યો. તો એ બધા કુશલ કાર્યોમાં એક તો થોડો અનાદર આવી જાય છે, કારણ કે જ્યારે એ કાર્યોની એમની પ્રવૃત્તિ હોય ને એમાં તારે 7મું ગુણસ્થાન આવી જાય છે, શુદ્ધ ઉપયોગનું. પણ એમાં સ્વરૂપની અસાવધાની થઈ જાય છે, ત્યારે આ પ્રમાદ એમને પ્રગટ થતું હોય છે. આવી પણ પરિભાષા એમને કરેલી છે.
એ જ પ્રમાણે આપણે થોડું એના નામ જે છે ને, નામ અપેક્ષાએ પણ આપણે થોડું વિચાર કરીશું કે આપણે પ્રમત સૈયદ વિચાર કર્યો. પ્રમત એટલે પ્રમાદના જે પરિણામ છે 15 પ્રકારના પ્રમાદના, અને સૈયદને આપણે 2 રીતે લીધા, નિશ્ચય અને વ્યવહાર રૂપે. જે 3 કસાય ચોકડીનો અભાવ છે એટલી વિતરાગતા છે, અને જે સ્વંદન કસાયનો ઉદય છે એમાં પ્રમાદના પરિણામ છે. પણ આવી એમની પ્રવૃત્તિ જોવામાં જે પ્રાણી અસંયમ અને ઇન્દ્રિય સંયમનો એમને શું જોવા મળે છે? અભાવ જોવા મળે છે, માટે એટલો એમને સંયમ છે. તો આ પ્રકારે એમના બીજા નામ છે પ્રમત સૈયદ. વિરત પણ કહેવાય, જે 12 પ્રકારની અવિરતિ ગઈ છે તો વિરત પણ કહેવાય. અને પ્રાણી અસંયમ ઇન્દ્રિય સંયમનો અભાવ છે, માટે આ ગુણસ્થાનને સંયમ પણ કહેવાય. અને સકલ સંયમ પણ કહેવામાં આવે છે, કે કોઈ પ્રકારની એમની આ જે અવિરતિવાળી પ્રવૃત્તિ નથી ને, તો એમને સંયમ કહેવામાં આવે છે. અને સકલ ચારિત્ર ઇત્યાદિ એના અનેક નામ છે. તો જો એક વાસ્તુ આમાં એક નિયમ બને છે કે જીવ જ્યારે મોક્ષ દશાનો પુરુષાર્થ કરે છે અને જ્યારે સાધક અવસ્થા હોય છે, સાધક અવસ્થા, તો એ સાધક અવસ્થા વખતે આ પ્રમત સૈયદ નામનું ગુણસ્થાન નિયમથી આવે ને આવે. જીવ જ્યારે પુરુષાર્થ કરે અને પહેલા અપ્રમત સૈયદમાં આવે 7મા ગુણસ્થાનમાં, પછી એને 6ઠા ગુણસ્થાનમાં એક વાર પણ એને આવવું પડે ને આવવું પડે. એટલે મોક્ષ સાધક જીવને આ પ્રમત સૈયદ નામનું ગુણસ્થાન અથવા પ્રમાદનો આશ્રવ એ એમને આવે ને આવે એવો એક મોક્ષ માર્ગને પૂરો કરવાનો નિયમ છે સાધક જીવ માટેનો. એટલે જો એમાં અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિ મોક્ષ માર્ગની વાત કરીએ ને, તો અવિરતિ સમ્યક ગુણસ્થાનથી સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય ગુણસ્થાન સુધી આજે વચ્ચેની એક સાધક દશા આપણે પડી, પછી વિતરાગતાની દશા હોય છે, ખ્યાલ આવે ને. એટલે 4થા ગુણસ્થાનથી 10મા ગુણસ્થાન સુધી દરેક સાધક જીવને બે ધારાઓ ચાલે છે, 2 પ્રકારના પરિણામ ચાલે છે. એક યથાયોગ્ય એટલે ભૂમિકા પ્રમાણે, ચોથા યોગ 1 કસાયના અભાવની, 5મા ગુણસ્થાન યોગ 2 કસાયના અભાવની, અને મુનિરાજને 3 કસાય ચોકડીના અભાવની વિતરાગતા અને એની સાથે રહેલો રાગ ભૂમિકા પ્રમાણેનો. આ બંને મિશ્ર ભાવ ભૂમિકા અનુસાર ચાલે છે. એટલે એ રાગને આપણે કર્મધારા કહીશું અને આ વિતરાગ ભાવ છે એને આપણે જ્ઞાન ધારા કહીશું. તો આ બંને ધારાઓ સાધક અવસ્થામાં જોવામાં આવે છે. જો કોઈ એવું માની લે કે સાધક જીવને મુનિ દશા તો આવે અને 6ઠું ગુણસ્થાન હોય પણ એમાં એકલો વિતરાગતાનો જ પરિણામ હોય, તો એવું હોતું નથી. એને 6ઠા ગુણસ્થાનમાં વિતરાગતાની સાથે, વિતરાગ પરિણતિની સાથે આવા એને શુભ પરિણામ જે હોય છે, અને એને અહીંયા પ્રમાદ નામ આપવામાં આવ્યું છે કે એ પ્રમાદ નામનો શું છે? આશ્રવ છે. અને એ આશ્રવ છે તો યથાયોગ એનો બંધ પણ ત્યાં આગળ હોય છે. તો શું કહે છે? કોઈ એમ માને કે વિતરાગ, કોઈ એમ માની લે કે ખાલી એમને એકલા રાગના જ પરિણામ છે 28 મૂળ ગુણના અને વિતરાગતા નથી હોતી, તો પણ એ ખોટું છે. અને કોઈ એમ માને કે ના, મુનિરાગ થઈ ગયા એટલે વિતરાગતાના જ પરિણામ હોય, અને આવા પરિણામ ન હોય, આ પ્રમાદ નામનો આશ્રવ કે પ્રમદ દશા ન હોય, 28 મૂળ ગુણના પરિણામ ન હોય, તો બંનેની વાત કેવી છે? ખોટી છે. મતલબ શું કહેવું છે કે 6ઠું ગુણસ્થાન ભલે રહ્યું, મુખ્ય રૂપથી શુભો ઉપયોગ કહેવાય છે, પણ એની સાથે વિતરાગ દશા પણ હોય છે. તો કોઈ એકલી વિતરાગ દશા માને તો એ ખોટું છે, અને કોઈ માને કે 28 મૂળ ગુણનું પાલન કરે એવી રાગની દશા છે, શુભ રાગની, તો એ વાત પણ કેવી છે? ખોટી છે. તો એટલું છે કે અહીંયા જે વિતરાગી દશા છે એમાં 3 કસાયની ચોકડીનો ઉદયનો અભાવ હોય છે એના નિમિત્તમાં, અને જે આ ઉદયિક રાગ પરિણામ હોય છે એમને જે 28 મૂળ ગુણ આદિના, એમાં સ્વંદન કસાય ચોકડીનો તીવ્ર ઉદય નિમિત્ત હોય છે. આટલું એની અંદર હોય છે. હજુ આપણે એને થોડું આ જે પ્રમાદ છે ને, પ્રમાદ આશ્રવ, એને 6ઠા ગુણસ્થાનથી આપણે સમજીશું કે આ મુનિરાજને 6ઠું ગુણસ્થાન હોય છે એ વખતે આ પ્રમાદ નામનો આશ્રવ જોવામાં આવે છે, અને એના જે 15 પેજ છે એ પણ એ વખતે જોવામાં આવે છે. અને આ 6ઠા ગુણસ્થાનનું નામ છે પ્રમત વિરત ગુણસ્થાન. અને આ ગુણસ્થાન ભાવલિંગી મુનિરાજનું હોય છે કે ભાવલિંગી મુનિરાજને આ પ્રકારનું
પ્રમાદવાળું આશ્રવવાળું ગુણસ્થાન છઠ્ઠું જોવામાં આવે છે. જેમ સમજો કે આ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે પડવાનું ગુણસ્થાન છે. તમે આગળ અભ્યાસમાં આપણે આવી ગયું છે કે જે મિથ્યાત્વનો અભાવ કરીને સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરે છે, પ્રથમોક્ષમ સમ્યક્ત્વ. અને સમજો કે એ પ્રથમોક્ષમ સમ્યક્ત્વનું કાળ અંતર્મુહૂર્ત છે. અંતર્મુહૂર્તમાં એ સમ્યક્ત્વ છૂટી જાય છે અને જીવ એ વખતે એને જો સાસાદન ગુણસ્થાન આવે બીજું, અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયાલોભમાંથી કોઈ કસાયનો ઉદય આવે અને એને ત્યાંથી પડે ચોથા ગુણસ્થાનથી, તો બીજું સાસાદન ગુણસ્થાન આવે છે. તો એ ચોથા ગુણસ્થાનથી નીચે પડવાનું ગુણસ્થાન છે. ખ્યાલ આવે ને? એમ આ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે એ જીવ પુરુષાર્થ પ્રગટ કરીને સાતમા અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાં પહોંચેલો છે અને એ સાતમા ગુણસ્થાનમાંથી પછી નીચે પડવાનું ગુણસ્થાન છે. છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે સાતમામાંથી છઠ્ઠામાં આવે છે. જેમ પેલો ચોથું પ્રગટ કર્યા પછી બીજું પ્રગટ કરે છે, એમાં છઠ્ઠું પણ એવું છે કે એકવાર સાતમું આવે છે, પહેલા સાતમું જ આવે એવો પણ નિયમ છે અને સાતમું આવીને પછી આ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન આવતું હોય છે. અને આ બીજું ગુણસ્થાન એ મહાનતાની નિશાની નથી. કેમ કે મહાનતા તો એની એ હતી એક અપેક્ષાએ કે મિથ્યાત્વનો અભાવ કરીને જીવ ચોથા ગુણસ્થાને સમ્યક્ત્વના ગુણસ્થાનમાં પહોંચ્યો એની મહાનતા હતી અને ત્યાંથી પડીને નીચે આવ્યો, સાસાદનમાં આવ્યો, તો એ મહાનતા નથી. અને એ સાસાદનમાં આવે એટલે નિયમથી પછી એ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જતો હોય છે. તો સાસાદન ગુણસ્થાનમાં આવવું જે મહાનતાની નિશાની નથી, એ એની પુરુષાર્થ છૂટવાની નિશાની છે. એવી રીતે સાતમા ગુણસ્થાનમાંથી છઠ્ઠામાં આવવું એ પણ કોઈ મહાનતાની નિશાની નથી. કેમ કે સાતમા ગુણસ્થાનમાંથી એનો પુરુષાર્થ સ્વરૂપની જે સાવધાની હતી ને એ સાવધાની ખસે છે, અસાવધાનીમાં આવે છે એટલે નીચે પડે છે, સાતમામાંથી છઠ્ઠામાં આવે છે. છતાં પણ એક વાત છે કે કોઈ મુનિરાજ સમજો કે પુરુષાર્થપૂર્વક સાતમામાં ગયો સીધો અને એમ કે હવે છઠ્ઠામાં આવું જ નથી, તો કે એવું પણ નથી અને એકવાર છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવવું પડે છે એટલે એને આવી જવાય છે. જેમ ઔક્ષમિક સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થયું તો કોઈને છોડવું નથી સમ્યક્ત્વ, પણ એ છૂટી જાય છે. એમ એકવાર સાતમું આવ્યું ત્યાં નિયમ છે કે છૂટી જાય અંતર્મુહૂર્તમાં. એમાં અહીંયા પણ જીવ પ્રથમ સાતમું જ ગુણસ્થાન પ્રગટ કરે મુનિ દશામાં અને સાતમામાંથી અને છઠ્ઠામાં નિયમથી આવવું પડે છે. પછી એમાં એક બીજો પોઈન્ટ છે કે મુનિરાજ સમજો કે સાતમામાં આવ્યા, સાતમા ગુણસ્થાનમાં અપ્રમત્ત સૈયદ ગુણસ્થાન એનું નામ છે અને પછી છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવે તો પ્રમત્ત સૈયદ ગુણસ્થાન થઈ જાય. એ વખતે આ પ્રમાદ નામનો આશ્રવ હોય છે. હવે સમજો કે મુનિરાજની દશા એવી હોય છે કે સાતમું છઠ્ઠું, સાતમું છઠ્ઠું, સાતમું છઠ્ઠું એવી મુનિરાજની અપ્રમત્ત દશા, પ્રમત્ત દશા, અપ્રમત્ત દશા, પ્રમત્ત દશા, એવું એમને મુનિરાજ સાતમું છઠ્ઠું, સાતમું છઠ્ઠું કરતા હોય છે. તો તમે સમજો કે જે સાતમું ગુણસ્થાન છે અપ્રમત્ત સૈયદ, એના બે પ્રકાર છે. એક તો છે સ્વસ્થાન અપ્રમત્ત સૈયદ અને એક સાતિશય અપ્રમત્ત સૈયદ, એવા બે ગુણસ્થાન હોય છે. તો પછી કે સમજો કે મુનિરાજ સાતમા ગુણસ્થાનમાં આવ્યા, સાતમામાંથી છઠ્ઠામાં આવ્યા, છઠ્ઠામાંથી સાતમામાં આવ્યા, સાતમામાંથી છઠ્ઠામાં આવ્યા. એમ મુનિરાજ છે ને, એક મુનિરાજ ઝૂલના ઝૂલતા હતા, અથવા જે ઝૂલો હોય ને આમ જાય પાછો આમ આવે, પાછો જાય પાછો આવે, તો આવી મુનિ દશા હોય છે સામાન્ય રૂપથી. અને એવા મુનિરાજને એવું જે સાતમું ગુણસ્થાન છે અપ્રમત્ત સૈયદ ગુણસ્થાન, એને સ્વસ્થાન અપ્રમત્ત દશા કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? સ્વસ્થાન અપ્રમત્ત દશા કહેવામાં આવે છે. અને બીજો પ્રકાર જે છે સાતિશય અપ્રમત્ત દશા, એ મુનિરાજને કેવું છે કે છઠ્ઠું સાતમું, છઠ્ઠું સાતમું, છઠ્ઠું સાતમું એમ વારંવાર કરતા હોય, પણ એ સાતમામાંથી છઠ્ઠામાં આવ્યા, છઠ્ઠામાંથી સાતમામાં ગયા અને પછી સાતમામાં સાતિશય અપ્રમત્ત દશા બની, એટલે કે પછી સાતમામાંથી ફરી છઠ્ઠામાં ના આવે અને શ્રેણી લગાવી દે. સાતમામાંથી છઠ્ઠામાં નહીં હતા, સાતમામાંથી આઠમી, નવમી, દસમી અને સીધી 12મું ગુણસ્થાન આવે. સમજો શપક શ્રેણી હોય તો 12મું ગુણસ્થાન આવે, તો 12મું ગુણસ્થાન પછી 13મું, 14મું ને પછી સિદ્ધ દશાની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એટલે જે મુનિરાજ છઠ્ઠા સાતમામાં ઝૂલે છે એમને સ્વસ્થાન અપ્રમત્ત સૈયદ કહેવામાં આવે છે. અને જે મુનિરાજ છઠ્ઠા સાતમામાં ઝૂલતા હોય પણ સાતમામાંથી ક્યારેક એમનો પુરુષાર્થ એવો વધી જાય કે છઠ્ઠામાં નહીં આવતા શ્રેણી માળે, તો શ્રેણી માળીને સિદ્ધ બની જાય છે. હવે જો આપણી જે પરિભાષા છે ને એમાંથી આપણે કેટલા
શબ્દોની ચોખવટ કરી, આપણે થોડી પરિભાષાને આપણે જોઈએ છે. એક તો સ્વંજલન અને નોકસાયની ચર્ચા કરી. હવે આપણે તીવ્ર ઉદયની વાત છે ને, તીવ્ર ઉદયની એની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ, થોડી સામાન્ય કરી છે, આપણે કરીએ છીએ. પણ એક નિરતિચાર ચારિત્ર પાડવામાં અનુત્સાહ અને સ્વરૂપની અસાવધાની એ પ્રમાદ છે. તો એને જરા આપણે થોડું ટચ કરીએ છીએ કે જો કે પ્રમદ સૈયદ ગુણસ્થાન એટલે આ પ્રમાદ નામનો આશ્રવ હોય છે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં. એ વખતના એના આશ્રવના પરિણામો એમાં મુનિરાજને છે ને કે એને શુભો ઉપયોગ કહેવાય, અને એ શુભો ઉપયોગમાં એમને મહાવ્રત પાળવાની ઉદય પણ હોય છે, મતલબ એવા શુભ પરિણામ પણ હોય છે. પણ એમને મુનિરાજોને એ જે મહાવ્રત પાળવાના જે શુભ પરિણામ આવે છે ને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં, એની ઉપાદેયતા બિલકુલ રહેતી નથી. એને શું કહે છે અહીંયા? પ્રમદસૈયદ ગુણસ્થાનમાં પરિણામોની અર્થાત શુભો ઉપયોગ રૂપ બાહ્ય મહાવ્રતોની ઉપાદેયતા ભાવલિંગી મુનિરાજને બિલકુલ રહેતી નથી. મતલબ એ જે પરિણામ આયા એ પરિણામને નિરતિચારપણે પાડે છે ખરા, નિરતિચારપણે પાડે છે એટલો પુરુષાર્થ હોય છે, પણ એમાં નિરુત્સાહ હોય છે. જે પરિભાષા મળે નિરુત્સાહ, જે આ જે છે ને જે એના પરિણામ છે ને કે એમને નિરતિચાર ચારિત્ર પાડવામાં શું હોય છે? અનુત્સાહ હોય છે અને સ્વરૂપની અસાવધાની હોય છે. તો જે આ ચારિત્ર છે ને બાહ્ય ચારિત્ર 28 મૂળ ગુણ આદિનું પરિણામ જે શુભો ઉપયોગનું, તો એ નિરતિચારપણે પાડે છે ખરા, પણ એને ઉપાદેય નથી જાણતા. હે બુદ્ધિ રાખે છે એને કે મારે આ શુભો ઉપયોગ છોડી અને મારે શુદ્ધો ઉપયોગમાં જવું છે. એને એમ કહેવાય કે જે 28 મૂળ ગુણ પાલનના ભાવ છે કે પ્રમાદના પરિણામ છે, એમાં જે પરિણામ છે એ બધામાં એમને ઉપાદેયતા હોતી નથી, એ બધે હે બુદ્ધિ હોય છે. એનો અર્થ એ થયો કે એ બધી ક્રિયાઓમાં, એ બધી પ્રવૃત્તિમાં એમને અનુત્સાહ વર્તે છે. એમને શું વર્તે છે? અનુત્સાહ વર્તે છે. અને એમનું લક્ષ્ય નિરંતર સતત પૂર્ણ શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે. એટલે અસાવધાનીના આવે પરિણામ છોડી અને સ્વરૂપમાં સાવધાની કરવાનું એમનું લક્ષ્ય હોય છે. માટે ખ્યાલ આવે ને કે માટે એને એમ કહેવાય કે એમને એ પરિણામો પ્રત્યે અનુત્સાહનું પરિણામ છે. એમને ઉત્સાહ હોતો નથી, અથવા એને એમ કહેવાય એમને ઉપાદેય પણ હોતું નથી, અથવા એને એમ પણ કહેવાય કે એ પરિણામો પ્રત્યે હે બુદ્ધિ હોય છે. હે બુદ્ધિ એ પરિણામો પાડે છે. જો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં ભાવલિંગી મુનિરાજ અપ્રમત્સેયથી આવે તો પ્રત્યેક અંતર્મુહૂર્તમાં જો શું એક વાત કરી કે આ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે ને, તો મુનિરાજ 7મામાં ગયા ને, તો પ્રત્યેક અંતર્મુહૂર્તમાં 7મામાંથી 6માં, 7મામાંથી 6માં, 7મામાંથી 6, તો દરેક અંતર્મુહૂર્તમાં 7મું ગુણસ્થાન, અંતર્મુહૂર્તમાં 6, પાછું 7મામાં એ અંતર્મુહૂર્તમાં 6. તો આવું અંતર્મુહૂર્તની અંદર એ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવે છે 7મામાંથી, અને દરેક અંતર્મુહૂર્તમાં જેટલી વખત આવે ને એમને, એટલે જ્યારે જ્યારે છઠ્ઠામાં આવે ત્યારે એમને શીઘ્રતાથી 7મામાં જવાનો, સ્વરૂપમાં સાવધાન થવાનો એમને બુદ્ધિપૂર્વકનો પુરુષાર્થ હોય છે. પણ જે આ પ્રમાદ દશા, એ પ્રમાદના આશ્રમના પરિણામ થાય છે, એની અંદર જામી જવાનો પુરુષાર્થ નથી હતો. ખ્યાલ આવે ને? એને કહેવાય કે નિરતિચારપણે ચારિત્ર પાડવાનો અનુત્સાહ, અને એને કહેવાય કે બસ. તો એ જે સ્વરૂપની અસાવધાનીમાં જે ચારિત્ર પાડવાનો પરિણામ હોય છે ને નિરતિચારપણે, પણ એમાં એમને અનુત્સાહ વર્તે છે એમ કહેવામાં આવે છે. જો એને આગળ અન્ય શબ્દોમાં એમ કહી શકાય કે જેને પ્રમદ સૈયદ એટલે કે શુભો ઉપયોગની મહિમા આવી જાય તે જીવ નિયમથી મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ જાય. જો એમને ઉત્સાહ આવી ગયો, આ જે નિરતિચાર ચારિત્ર પાડે છે ખરા, પણ એમાં ઉત્સાહ આવી જાય, એની રુચિ થઈ જાય, તમે સમજ્યા ને, તો પછી તો એ જીવ એ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં ના રહી શકે, એ નિયમથી મિથ્યા દ્રષ્ટિ બની જાય. કારણ કોઈ બી ચોથા ગુણસ્થાન વાળો હોય કે પંચમ ગુણસ્થાન વાળો હોય કે આ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળા મુનિરાજ હોય, કોઈ પણ સાધક જીવ છે એની ભૂમિકા પ્રમાણે એને શુભ રાગ આવે છે, પણ એ શુભ રાગ પ્રમાણે એની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે, પણ એને એ પ્રત્યે
એને હે બુદ્ધિ વર્તે છે, ઉપાદેય બુદ્ધિ હોતી નથી, નિરુત્સાહપણે વર્તે છે. જો એ શુભરાગને ઉપાદેય માની લે તો એ મિથ્યાત્વ આવી જાય એની અંદર, તો એ ગુણસ્થાન એનું રહી શકે નહીં. જો શ્રાવક અથવા મુનિરાજ કોઈ પણ સાધક જીવને પોતાના ત્રિકાળીની શુદ્ધાત્માની ઉપાદેયતા છૂટીને કોઈ પણ શુભાશુભ પરિણામ અથવા બાહ્ય મન વચન કાયરૂપ ક્રિયાનો મહિમા અથવા એની ઉપાદેયતા આવી જાય તો તેમનો મોક્ષ માર્ગ નિયમથી છૂટી જાય છે. આ એક નિયમ છે, સર્વસામાન્ય નિયમ છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે ટૂંકમાં આપણે એવું નક્કી કર્યું કે 3 કસાયના ચોકડીના અભાવમાં શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ વિતરાગતા મુનિરાજને નિરંતર વર્તે છે, છતાં પણ આવા 28 મૂળગુણ આદિના એમને શુભ પરિણામ હોય એ આ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન હોય છે. અને ત્યાં જ જે 15 પ્રકારના પ્રમાદના પરિણામ છે ને મુખ્ય રૂપથી, તો એ પરિણામ પણ આવા ગુણસ્થાનમાં એમને જોવામાં આવે છે. આગળ આપણે એને વાંચીએ, પછી એને સમજીએ. જો શ્રાવક મુખ્યતાથી, શ્રાવકની વાત છે, મુનિરાજની નથી, થોડું શ્રાવકના માધ્યમથી સમજાવવા માંગે. શ્રાવક મુખ્યતાથી સામાયિકના કાળમાં સ્વભાવના આશ્રયથી શુદ્ધો ઉપયોગનો જ પ્રયાસ કરતા રહે છે. એ સામાયિક વગેરે જે ક્રિયાઓ કરે છે ને, તો એ વખતે એમનો પ્રયાસ તો એ છે કે શુદ્ધો ઉપયોગમાં કેમ જવું. ખ્યાલ આવે ને? કે જે વ્રતી શ્રાવક છે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી, એ એના આ પુરુષાર્થમાં વધુમાં વધુ 15 દિવસની અંદર પાછો શુદ્ધો ઉપયોગને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે અવ્રતી સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એ વધુમાં વધુ 6 મહિના સુધી 12 બીજા પરિણામમાં રહી શકે, પછી નિયમથી એને શુદ્ધો ઉપયોગ એટલે નિર્વિકલ્પ દશાની પ્રાપ્તિ થાય ને થાય. જો 6 મહિનાની અંદર પણ ન થાય તો પછી પાછું એમનું ગુણસ્થાન રહે. અને પંચમ ગુણસ્થાનને 15 દિવસની અંદર જો આવી નિર્વિકલ્પ દશા ફરી ના આવે તો એનું પંચમ ગુણસ્થાન ના રહે. તો એમનો જે પુરુષાર્થ હોય છે અંદર શુદ્ધો ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ દશામાં જવાનો જ હોય છે. પરંતુ જો સામાયિકના કાળમાં અતિરિક્ત સમયમાં, સામાયિક કાળના અતિરિક્ત સમયમાં કદાચિત એ સિવાયના સમયમાં, સામાયિકના કાળમાં તો શુદ્ધો ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ દશાનો પુરુષાર્થ હોય, પણ એ સિવાયના સમયમાં પણ કદાચિત ભૂમિકા પ્રમાણે અશુભ ઉપયોગ અથવા બુદ્ધિપૂર્વક શુભો ઉપયોગના બાહ્ય કાર્ય પણ કરતા જોવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવે ને? શું સમજાયું? કે શ્રાવક છે એ સામાયિક વગેરે કરવા બેસે એ વખત તો એનો એક જ પુરુષાર્થ લગતી હોય છે કે નિર્વિકલ્પ દશા શુદ્ધ ઉપયોગની પ્રાપ્તિ કરી. પણ એ સિવાયના સમયમાં જેમ બીજા એની ભૂમિકા પ્રમાણેના શુભ કે અશુભ ભાવ અલગ પ્રકારના પણ જોવામાં આવે છે. તો એ શ્રાવકનું ઉદાહરણ આપ્યું, દ્રષ્ટાંત આપ્યું, અને હવે મુનિ દશામાં સમજાવે છે કે તેવી જ રીતે જેવી રીતે શ્રાવકનું બતાવ્યું ને કે એ સામાયિક સિવાયના કાળમાં એમને બીજા શુભ કે અશુભ ભાવ પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે હોય છે, એવી જ રીતે ભાવલિંગી મુનિરાજના જીવનમાં શુદ્ધો ઉપયોગની અપેક્ષા શુભો ઉપયોગ પણ એમને હોય છે, પણ એનો કાળ હંમેશા પાછો 2 ગણો હોય છે. અહીંયા કે જે શુદ્ધો ઉપયોગ 7મા ગુણસ્થાનમાં આવે ને તો એમને શુદ્ધો ઉપયોગ તો હોય છે એ વખતે, પણ જ્યારે શુભો ઉપયોગમાં પાછા આવે 6ઠા ગુણસ્થાનમાં આવે તો જે શુદ્ધો ઉપયોગનો જે કાળ હોય છે એ પણ અંતર્મુહૂર્ત છે, આ પણ અંતર્મુહૂર્ત છે 6ઠા ગુણસ્થાનનો. પણ જે 7મા ગુણસ્થાનનો શુદ્ધો ઉપયોગનો કાળ છે એના કરતા ડબલ કાળ એમને કેવો હોય છે? શુભો ઉપયોગનો હોય છે. છતાં પણ શુદ્ધો ઉપયોગ કરતા શુભો ઉપયોગમાં ડબલ સમય સુધી રહે છે, છતાં પણ એમાં જે પરિણામ હોય ને એમાં બહુમાન મહિમા કે એની ઉપાદેયતા એ શુભો ઉપયોગની ઉપાદેયતા અણુ માત્ર પણ એમને રહેતી નથી. એને જ કહેવાય કે 6ઠા ગુણસ્થાનમાં જે ક્રિયાઓ હોય ને એમાં એને નિરતિચારપણે એને પાલન કરવામાં નિરુત્સાહ હોય છે. એને જ કહેવાય કે એની ઉપાદેયતા એને આવતી નથી. છતાં પણ એમને 7મામાંથી 6ઠામાં આવે અને 7મા કરતા 6ઠામાં એમનો ડબલ સમય જાય અને એમને આ પ્રકારના શુભ રાગ બધું હોય છે, પણ એની ઉપાદેયતા હોતી નથી. એ એમને કહેવાય કે એ પરિણામો પ્રત્યે એમની નિરુત્સાહતા. એક પ્રશ્ન કર્યો છે અહીંયા ગાડી, જીવ જે પરિણામમાં રહે એ પરિણામનો એને મહિમા તો આવી જ જાય ને? જે પરિણામમાં રહે એનો મહિમા આવે? તો કે ના,
પ્રશ્ન કર્યો કે જીવ જે પરિણામમાં રહે એ પરિણામનો મહિમા ના આવી જાય? મુનિરાજ શુભો ઉપયોગમાં આવે, શુદ્ધો ઉપયોગ કરતા ડબલ કાર શુભો ઉપયોગમાં આવે તો પછી શુભો ઉપયોગના પરિણામનો મહિમા ના આવી જાય? એવો પ્રશ્ન કર્યો છે. તો ઉત્તર આપે એવું બિલકુલ નથી. ખ્યાલ આવે ને? અને એને એક નારકી જીવના માધ્યમથી, એક સમ્યક દ્રષ્ટિ ચક્રવર્તી જીવના માધ્યમથી, એક મુક્તિગત સિદ્ધ જીવના માધ્યમથી સમજાવે છે. ખ્યાલ આવે ને? અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવના માધ્યમથી સમજાવે છે કે જરૂરી નથી કે જે પરિણામમાં જીવ આવી ગયો તો એ પરિણામનું એને મહિમા આવી જાય. તો શું કહે છે? નારકી જીવ 33 સાગર સુધી 7મી નરકમાં રહે છે અને પ્રત્યેક સમયમાં નરક ગતિના દુઃખોથી છૂટવા ઈચ્છે છે. જો એને એનો મહિમા આવવો જોઈએ તો પછી એ કહે છે કે આ જે છે એ બરાબર છે, મેં મારા પાપ કર્યા, પાપનું ફળ ભોગવી રહ્યો છે, પણ એમાં એનો કંઈ મહિમા નથી આવતો, એ તો દુઃખી છે અને દુઃખથી છૂટવાનો ઉપાય કરે છે. તો જે પરિણામ તો એને એવા આવ્યા એના બધા, પણ એનાથી છૂટવાનો ઉપાય કરે છે. હવે ચક્રવર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ લીધા છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ લીધા પણ ચક્રવર્તી લીધા છે. તો એ 96,000 રાણીઓનો રાગ અને 6 ખંડના પરિગ્રહના પરિણામ સાથે પોતાના જીવનને એનો મહિમા નથી લાવતો. 96,000 સ્ત્રીનો કે 6 ખંડનો જે એમને હોય છે ને, 6 ખંડના પરિણામ બધા જીતવાના, અને જીતે પણ છે, પણ એનો મહિમા નથી આવતો. પણ એ બધા સંયોગોથી હે બુદ્ધિ રહે છે, એ સંયોગથી છૂટવાની એમને નિરંતર આખા જીવનમાં શું રહે છે? હે બુદ્ધિ રહે છે. ખ્યાલ આવે ને? અને એમાંથી ક્યારે છૂટવું ને ક્યારે સ્વરૂપમાં લીન થવું ને ક્યારે મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધવું, એ સતત એમને એવો ભાવ બનેલો રહે છે. ખ્યાલ આવે ને? ત્રીજું, મુક્તિગત સિદ્ધ જીવ પણ એની વાત કરીએ ને તો એને તો આવો કોઈ પરિણામ હોતો નથી સંસાર દશામાં એવો, પણ એનો ભૂતકાળ તો હોય ને. તો શું કહે છે? મુક્તિગત સિદ્ધ જીવ પણ ભૂતકાળમાં અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વને કારણે કુસંસ્કારોમાં રહેતા આવ્યા હતા. કે એમને ભૂતકાળમાં તો એમને કુસંસ્કારો જ હતા અને એમનું જીવન પણ સંસાર પરિભ્રમણનું જ હતું ભૂતકાળનું એમનું. પરંતુ તેઓને જ્યારે મિથ્યાત્વવાદી વિકારો રહિત પોતાના સહજ શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવની ઉપાદેયતા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે સમ્યક દ્રષ્ટિ થયા. તો એ કોઈ મિથ્યાત્વ હતા તો મિથ્યાત્વના પરિણામમાં જ એ રોકાયા નહીં. ખ્યાલ આવે ને? અને એને છોડી અને સ્વભાવનો આશ્રય કર્યો તો એમ સમ્યક્ત્વ થયું. આમ આપણે જોયું કે કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિને જો સમ્યક દ્રષ્ટિ થવું હોય તો તેને પણ પોતાના વર્તમાન કાળમાં વિદ્યમાન મિથ્યાત્વ ભાવને અને તેના વિષયોને બુદ્ધિપૂર્વક હે કરી પોતાના વ્યક્ત જ્ઞાન શ્રદ્ધાનમાં માત્ર ત્રિકાળી સહજની શુદ્ધાત્મ સ્વભાવની જ મહિમાની સ્વીકૃતિ અથવા પ્રતીતિ કરવી સમ્યક દ્રષ્ટિ થવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિનો અન્ય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. જો પ્રશ્ન શું હતો કે જીવ જે પરિણામ મળે એ પરિણામનો મહિમા આવી જાય કે ના આવી જાય, તો એમ બતાવ્યું કે અલગ અલગ પ્રકારના જીવ બતાવ્યા કે નારકી નરકમાં છે, ત્યાં દુઃખ છે, પણ એ દુઃખથી છૂટવા ઈચ્છે છે. અવરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ જે ચક્રવર્તી છે અને 96,000 સ્ત્રી છે અને 6 ખંડનો પરિગ્રહ હોય છે, છતાં પણ એ બધું હે બુદ્ધિ એ સંયોગોમાં રહે છે અને એનાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને જે મુક્તને થયા છે જે જીવો, એ ભૂતકાળમાં તો મિથ્યાત્વના પરિણામ હતા, પણ એમને પણ મિથ્યાત્વના પરિણામ છોડી એને ઉપાદેય ના રાખ્યા, એમને પોતાના આત્માને ઉપાદેય કરે તારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરીને સિદ્ધ થયા. આમ આપણે પણ સમજાવવું, આમ કહીને એમ સમજાવવું છે કે જે જીવ મિથ્યાત્વમાં છે, મિથ્યાત્વના પરિણામ છે, તો એને પરિણામ છોડી નિશુદ્ધાત્માનો આશ્રય કરે તો જ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. એમ કરીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાની શું આપી છે? પ્રેરણા આપી છે. તો આ પ્રમાણે એક આચાર્ય નેમિચંદ્ર જે છે એમને કોમળસાર જીવકાંડમાં પણ આની એક પરિભાષા લખી છે. 32 નંબરની ગાથામાં આ પ્રમત વિરત ગુણસ્થાનની પરિભાષા લખી છે, એ આપણે થોડી જોઈ લઈએ. કે એક તો 3 કસાય ચોકડીના અભાવપૂર્વકના વિતરાગ પરિણામ સમ્યક્ત્વ અને સકલ વ્રતોથી સહિત હોય. હા, જો ભલે દશા પ્રમાદનો આશ્રવ છે, છતાં પણ 6ઠું ગુણસ્થાન છે ને મુનિરાજનું, તો એની દશા 3 કસાય ચોકડીના અભાવની વિતરાગતા, સમ્યક્ત્વ અને સકલ વ્રતોથી સહિત આવી દશા હોય છે. બરાબર છે?
તો છતાં પણ પાછું શું બતાવ્યું કે સ્વંદલન કસાય અને નવનો કસાયના તીવ્ર ઉદયના નિમિત્તે પ્રમાદ સહિત હોય છે. આ જે પ્રમાદ નામનો આશ્રવ હોય છે ને એ પ્રમાદ સહિત હોય છે, તે પ્રમત વિરત નામનું ગુણસ્થાન કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવે ને? તો જો આ પ્રમત વિરત નામનું ગુણસ્થાન છે ને, તો પ્રમત વિરત એટલે શું? એટલે તીવ્ર ઉદય કીધો ને, એમાં તીવ્ર ઉદય આપણી જે પરિભાષામાં એક શબ્દ છે ને, સ્વંદલન અને નો કસાયનો તીવ્ર ઉદય. તો જો એને તીવ્ર ઉદય કેમ કીધું, એની પણ આ ગોમરસા જીવકાની 45 નંબરની ગાથામાં એનો ખુલાસો કરેલો છે. એમાં એક આ પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાન છે 6મું, અને 7મું અપ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાન છે. એટલે બંનેની વિવક્ષાથી આને સમજાવ્યું છે. તો શું કહે છે જુઓ કે અપ્રમત ગુણસ્થાન એટલે 7મું ગુણસ્થાન, એનું સ્વરૂપ સમજાવતા આચાર્ય નેમિચંદ્ર દેવે શું કીધું ત્યાં કે કષાય, સ્વંદલન કસાય તથા નો કસાયનો મંદ ઉદય હોય ત્યારે 7મું ગુણસ્થાન હોય છે. અને એટલે શું કહે છે, એ અપેક્ષાએ અહીંયા જે આ 6મું ગુણસ્થાન છે, 6મું ગુણસ્થાન સ્વરૂપની અસાવધાનતાનું, તો એ સ્વરૂપની અસાવધાનતા વખતે 6થા ગુણસ્થાનમાં આ પ્રમત સૈયદ નામનું ગુણસ્થાન છે, એમાં તીવ્ર ઉદય કીધો. 7મા ગુણસ્થાનમાં મંદ ઉદય કીધો, અને ત્યાં સ્વરૂપની સાવધાની છે, ત્યાં શુદ્ધોપયોગની દશા છે. તો એ અપેક્ષાએ 6થા ગુણસ્થાનમાં સ્વરૂપની અસાવધાની છે, ત્યાં સ્વરૂપની સાવધાની હતી. અહીંયા સ્વરૂપની અસાવધાની, ત્યાં શુદ્ધો ઉપયોગ હતો. અહીંયા શું હતો? શુભો ઉપયોગ છે. અહીંયા શુદ્ધ. તો ત્યાં તીવ્ર ઉદય કીધો, તો અહીંયા શું કીધું? મંદ ઉદય કીધું. ખ્યાલ આવે ને? એટલે એમ કીધું કે જ્યાં સુધી મંદ ઉદય રહેશે ત્યાં સુધી તો મુનિરાજને અપ્રમત સૈયદ નામનું 7મું ગુણસ્થાન આવે છે. અને જ્યારે મુનિરાજને આ સ્વંદલનને નો કસાયનો તીવ્ર ઉદય આવે છે, ત્યારે એમને આ 6મું ગુણસ્થાન પ્રમત સૈયદ નામનું ગુણસ્થાન આવે છે. અને એ વખતે જીવના આવા પ્રમાદના આશ્રવના પરિણામ જોવામાં આવે છે. છતાં પણ એ વખતે 3 કસાય ચોકડીના અભાવપૂર્વકની વિતરાગ પરિણતિ, શુદ્ધ પરિણતિ તો નિરંતર એને ચાલુ રહેશે. ખ્યાલ આવે ને? તો આપણે આ તીવ્ર કસાય જે શબ્દ છે, તીવ્ર ઉદય લીધો છે, આપણે એનો અર્થ કર્યો. એટલે આપણે સ્વંદલનને નો કસાયમાં એવું નક્કી કર્યું કે આ મુનિરાજના પ્રમાદની વાત છે. તીવ્ર ઉદયમાં એવું નક્કી કર્યું કે 7મા ગુણસ્થાને મંદ ઉદય હોય છે, તો આ 6થા ગુણસ્થાને કેવો હોય છે? તીવ્ર ઉદય હોય છે. નિરતિચાર ચારિત્ર પાળવાનો અનુત્સાહ એટલે કે એમને આ 6થા ગુણસ્થાનમાં આવા પરિણામ હોય છે શુભોપયોગના, પણ એ હે બુદ્ધિ હોય છે, એ ઉત્સાહ નથી, એ નિરુત્સાહ પણ એનું પાલન કરે છે. અને આ વખતે સ્વરૂપની અસાવધાની હોય છે, એને આપણે શું કીધું? પ્રમાદ કીધું. પ્રમાદ. હવે આપણને એમ થાય કે આ પ્રમાદના આશ્રવ થતા હોય ને, એટલે આ 6થા ગુણસ્થાનનો કાળ કેટલો હશે? તો આપણે એ કાળને પણ જોઈએ. તો આપણે કાળની વાત આવે તો એક પહેલા એવી રીતે જોઈએ કે જગન્ય કાળ, મધ્યમ કાળ ને ઉત્તમ કાળ. તો આ પ્રમાદ ગુણસ્થાન છે એ બધું અંતર્મુહૂર્તમાં છે, પણ અંતર્મુહૂર્તની અંદર પણ આવા 3 ભેદ આપણે સમજી શકીએ છીએ. કે જો આપણે પહેલા જગન્ય કાળ લઈએ, જગન્ય કાળ, તો એ જગન્ય કાળ મરણની અપેક્ષાએ આવશે. કારણ કે જગન્ય કાળ એનો એક સમય છે. એટલે કોઈ મુનિરાજ 7મા અપ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાનમાંથી આ પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાનમાં આવે અને આવા પ્રમાદના પરિણામમાં આવ્યા, એક જ સમય થયો છે, અને એ જીવનું ત્યાં શું થઈ જાય? આયુ પૂર્ણ થઈ જાય. તો પછી એ મરણ થયું ને, એ અપેક્ષાએ આ પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાનના પ્રમાદ વાળો આશ્રવ છે, એનો જગન્ય કાળ એક સમય ઘટિત થયો. હવે એનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ વિચારીએ. તો આ પ્રમત સૈયદ ગુણસ્થાન વર્તી મુનિરાજને યથાયોગે એક મધ્યમ અંતર્મુહૂર્તનો છે. અંતર્મુહૂર્ત પણ એને અંતર્મુહૂર્તના ભેદ પણ છે, જગન્ય, મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટ. તો મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત, એક અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય, પણ એ મધ્યમ, એ એનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ છે. તો એની અંદર તો ઘણા સમય આવી શકે છે મધ્યમ અંતર્મુહૂર્તમાં. તો હવે આ મુનિરાજનો અંતર્મુહૂર્તનો કાળ છે, મધ્યમ અંતર્મુહૂર્તનો, એ ઉત્કૃષ્ટ કાળ છે. તો વચ્ચેનો મધ્યમ કાળ કયો આ ગુણસ્થાનનો? તો હવે જે મરણની અપેક્ષાએ જગન્ય કાળ એક સમય હતો ને, અને આ જે ઉત્કૃષ્ટ કાળ લીધો, એની વચ્ચેના જે સમયો છે ને બધા,
એ વખતે મરણ થઈ જાય કોઈ પણ સમયમાં. તો જો એક સમયમાં મરણ થાય તો જગન્યકાળ થશે. એક સમયથી 2 સમય, 3 સમય, 4 સમય, સંખ્યાત સમયમાં, એક આવડી જેટલા અસંખ્યાત સમયમાં જો એમનું આયુ પૂર્ણ થઈ ગયું તો એ મરણની અપેક્ષા એ વચ્ચેનો કાળ છે એ મધ્યમ કાળ છે. પૂરો અંતર્મુહૂર્ત થયો, મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત, તો એ ઉત્કૃષ્ટ કાળ થઈ ગયો, અને એક સમય થઈ ગયો એ જગન્ય કાળ થઈ ગયો. એ જ રીતે જુઓ કે એક મુનિરાજમાં આપણે આગળ જોયું કે જે 7મું અપ્રમત્તશેષ ગુણસ્થાન છે એના કરતા 6ઠા પ્રમત્તશેષ ગુણસ્થાનનો કાળ બમણો હતો. તો આપણે એને એમ પણ કહી શકીએ કે આ 6ઠા ગુણસ્થાનનો કાળ છે ને, પ્રમત્તશેષ ગુણસ્થાનનો અંતર્મુહૂર્ત કાળ, એના કરતા અપ્રમત્તશેષ ગુણસ્થાનનો કાળ કેવો હોય છે? અડધો હોય છે. કેવો હોય છે? અડધો હોય છે, એમ પણ કહી શકાય. હવે જો એની એક વિશેષતા કાળ સંબંધમાં આપણે ચોખવટ કરવી જરૂરી છે કે જો પ્રશ્ન છે આપણે વાંચીએ છીએ, તમે પ્રશ્નને સમજો. 6ઠા ગુણસ્થાનનો જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત કાળ પૂરો થઈ જાય, એટલે એનો જેટલો સમય છે કે 6ઠું 7મું કરે છે તો 6ઠામાં આવ્યા અને એમનો ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત કાળ પૂરો થઈ ગયો, અને મુનિરાજ નિયમથી ક્યાં જશે પછી 6ઠામાંથી? અપ્રમત્તશેષ ગુણસ્થાનમાં ગમન કરવાનો પુરુષાર્થ કરી અને ત્યાં જશે. પણ સમજો કોઈ મુનિરાજ એવો પુરુષાર્થ ન કર્યો તો એવી સ્થિતિમાં મુનિરાજ 6ઠા ગુણસ્થાનમાં ક્યાં સુધી રહી શકે? સમજો કે 6ઠામાંથી 7મામાં જતા રહે છે પુરુષાર્થ, પણ 7મામાં જવાનો પુરુષાર્થ ના થયો તો પછી શું થાય? 6ઠા ગુણસ્થાનમાં કેટલો સમય રહી શકે? ખ્યાલ આવે ને? તો પછી ઉત્તર આપ્યો, પ્રમત્તશેષનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ માત્ર એક મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત જ છે, એટલે એનાથી વધારે રહી શકે નહીં. હવે રહી શકતા નથી, ઉપર જવાનું બંધ થઈ ગયું, કારણ કે એ પુરુષાર્થ નથી, એટલે 7મામાં જવાના નથી. 6ઠામાં રહેવાનું કાળ નક્કી થઈ ગયું, ઉત્તમ કાળ કે એ મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત, તો એ પણ પૂરો થઈ ગયો. તો શું થશે? તો કહે છે કે એનાથી વધારે સમય કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ મુનિરાજ આ પ્રમત્તશેષ નામના 6ઠા ગુણસ્થાનમાં રહી શકતા જ નથી. તો શું થાય પછી? તો કે જો 6ઠાનો અંતર્મુહૂર્ત કાળ પૂર્ણ થયો તો તરત જ, અને એ વખતે 7મા ગુણસ્થાનમાં ન ગયા પ્રમત્ત શુદ્ધ ઉપયોગના ગુણસ્થાનમાં, તો નીચે જાય. નીચેના 5મા ગુણસ્થાન, એટલે નીચે 5 ગુણસ્થાન, 1 થી 5 ગુણસ્થાન, તો 5મામાં જઈ શકે, 4થામાં જઈ શકે, 3જામાં જઈ શકે, 2જામાં થઈ શકે, 1લામાં, એટલે 5મા કે એના નીચેના જે, એટલે 6ઠાથી નીચેના 5 ગુણસ્થાનોમાંથી કોઈ પણ એક ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે. પણ એમાં એક તમારે યાદ રાખવાનું છે, જો સ્થાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ છે તો 6ઠામાંથી 5મામાં જઈ શકે, અને વધુ નીચે જાય તો 4થામાં જઈ શકે, 4થાથી નીચે ના જઈ શકે. અને સ્થાયિક સમ્યક નથી તો 6ઠામાંથી 5 ગુણસ્થાનમાં જઈ શકે છે. તો આપણે આ કાળની વાત કરી. હવે એક ચર્ચા નાનકડી બાકી રહી જાય છે કે આ છે ને પ્રમાદ નામનો આશ્રવ છે, તો એ પણ બંધનું કારણ છે. શાનું કારણ છે? બંધનું કારણ છે. તો એના માટે અહીંયા આપણો જે સમયસાર નાટક છે ને, સમયસાર નાટક, એનો બંધ અધિકાર છે. મોક્ષ દ્વાર એનો 40 નંબરનો છંદ છે, એનો રેફરન્સ આપીને સમજાવ્યું છે કે ભલે મુનિ દશા છે, 3 કસાય ચોકડીના અભાવની વિતરાગતા છે, પણ જ્યારે 6ઠા ગુણસ્થાનમાં આવે અને આ પ્રમાદ, અવિરતિ બધા જે આશ્રવ હોય છે, એ શુભ ઉપયોગ હોય છે, તો એ પણ બંધનું કારણ છે, એ સમજાવવું છે. તો આપણે થોડું વાંચીએ છીએ. જો પ્રમત્તશેષ આ 6ઠા ગુણસ્થાનમાં શુદ્ધ પરિણતિ સહિત શુભોપયોગરૂપ પરિણામ હોય છે. એમના બધા પરિણામ શુભ ઉપયોગરૂપ હોય છે. ભલે 15 પ્રકારના પ્રમાદ હોય, 28 મૂળ ગુણના હોય, આહારના હોય, વિહારના હોય, કે એમને નિહાર હોય, કે એમને ધર્મ ઉપદેશ હોય, બધા પરિણામમાં એમને, કારણ કે અશુભ ઉપયોગ તો મુનિરાજને હોતો જ નથી, તો શુભો ઉપયોગના પરિણામ હોય. છતાં આ દશા મુનિ જીવનમાં અવશ્ય ભાવી છે, છતાં પણ આવી દશા આવે છે મુનિરાજને, છતાં પણ તે બંધકારક છે. એ નાટક સમયસાર મોક્ષ દ્વાર છંદ 40માં આને જગપંથ કહ્યો છે. એનો શ્લોક આ પ્રમાણે છે, તા કારણ જગપંથ ઇત ઉત શિવ માર્ગ જોર પરમાદી જગ કો ધુકે અપરમાદી શિવ કી ઓર. મતલબ શું કહે છે? એનો અર્થ
માટે પ્રમાદ સંસારનું કારણ છે. આ પ્રમાદ અવિરતિ આશ્રવ એ શું છે? સંસારનું કારણ છે અને અનુભવ જ મોક્ષનું કારણ છે. માટે પ્રમાદી જીવ સંસારની તરફ જુએ છે અને અપ્રમાદી જીવ મોક્ષની તરફ જુએ છે એટલે પરિણામ એવા છે કે જ્યારે જ્યારે પ્રમાદ વગેરે હોય છે, શુભો ઉપયોગ હોય છે, ત્યારે બંધ થાય છે અને જેટલો શુદ્ધો ઉપયોગ મળે છે એટલી મુક્તિ તરફ આગળ વધે છે મોક્ષ માર્ગમાં. આ બતાવવું છે. હવે આપણે જે આના પછીનો પ્રશ્ન છે એની છેલ્લી ચર્ચા કરી લઈએ. એટલે 319 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે આ પ્રમાદના કેટલા ભેદ છે. બરાબર છે. તો શું કહે છે? જો કે 15 ભેદ છે પ્રમાદના. કેટલા? 15 ભેદ છે. વિકથા 4 વિકથા નામ આપે છે. વિકથાના સ્ત્રી કથા, રાષ્ટ્ર કથા, ભોજન કથા ને રાજકથા. એટલે 4 તો એ થયા. પછી કસાય 4, સ્વંજલનની તીવ્ર ઉદય જનિત ક્રોધ માન માયાલો. એટલે 4 વિકથા, 4 કસાય, 8 થયા. પછી ઇન્દ્રિયોના વિષય 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય, તો 8 ને 5 13 થયા. એક નિંદ્રા અને એક સ્નેહ, એમ પ્રમાદના કેટલા ભેદ છે? 15 ભેદ છે. ખ્યાલ આવે ને? તો હવે એને બી આપણે થોડું સમજી લઈએ કે જો આ જે વિકથા ને, તો એમ થાય મુનિરાજને વિકથા, સ્ત્રી કથા, રાજકથા બધું કેવી રીતે હોય? તમે સમજ્યા ને? તો આપણે એટલા માટે આને થોડું સમજવા માંગીએ છીએ 2-3 મિનિટ. તો જો વિકથા પહેલા તો 4 બતાવી ને, સ્ત્રી કથા, ભોજન કથા, રાજ્ય કથા અને ચોર કથા. બરાબર છે. તો પછી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય બતાયા, 4 કસાયો બતાવી, ક્રોધ માન માયા લોભ, અને 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય બતાયા, સ્પર્શેન્દ્રિયના સ્પર્શ રસ ગંધ આદિ 5 વિષય, નિદ્રા અને સ્નેહ. આ 15 પ્રકારના પ્રમાદ છે અને તેના પ્રભેદ કરો ને તો 37,500 થાય છે. તો હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન કર્યો છે, એના માધ્યમથી આપણે આને થોડું સમજીશું. શું આ 15 પ્રમાદ ભાવલિંગી મુનિરાજના જીવનમાં પણ હોય છે? આવું બધું હોય? સ્ત્રી કથા, રાજકથા, ચોર કથા, આવી બધી કથાઓ મુનિરાજ કરે અને 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય કીધા, તો 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય બધું હોય મુનિરાજને? ખ્યાલ આવે ને? પ્રમાદ હોય એટલે નિદ્રા હોય, એમને સ્નેહ પણ હોય. તો એનું સ્વરૂપ શું છે આ બધી 15 પ્રમાદનું, એ થોડું સમજાવવું છે અહીંયા. ઉત્તર હા, 15 પ્રમાદ ભાવલિંગી મુનિરાજને જ હોય છે. એક વાત આ કારણે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનું નામ જ પ્રમદ વિરત છે. એનું વિવરણ જો હવે કેવી રીતે હોય છે. 4 વિકથાઓમાં પ્રથમ ક્રમ સ્ત્રી કથાનો છે. તો સ્ત્રી કથા કેવી રીતે હોય? મતલબ કે જ્યારે મુનિરાજ પ્રથમાનિયોગના શાસ્ત્ર લખે છે અથવા પ્રસંગવત ઉપદેશમાં શ્રોતાઓને વૈરાગ્ય પોષક કથામાં કોઈ ચક્રવર્તીની પટરાણીના સૌંદર્યનું વર્ણન કરે છે, તો તેઓને સ્ત્રી કથા જન્ય પ્રમાદ થઈ જાય છે. જો એમનો હેતુ તો શું છે? શાસ્ત્ર લખવાનું, એમાં સ્ત્રીનું વર્ણન આવ્યું. અથવા જ્યારે એનું વધારે સમજો કે ચક્રવર્તી છે એની પટરાણીનું વર્ણન કરે કે ચક્રવર્તીને આવો પુણ્યના ઉદયમાં આવું પટરાણી હોય છે અને એનું વર્ણન કરે પટરાણીનું, તો એ બધો સ્ત્રી કથાજન્ય પ્રમાદ એમને થઈ જાય છે. પછી હવે આપણે ભોજન કથાની વાત કરીએ. તો મુનિરાજને ભોજન કથા કરવાની શું જરૂર પડે? ખ્યાલ આવે ને? તો શું કહે છે? જો ચરણાની યોગના ઉપદેશમાં જ્યારે ચરણાની યોગનો ઉપદેશ આપે તો ભક્ષ પદાર્થ કયા, અભક્ષ પદાર્થ કયા, એ બધું એમને ઉપદેશ કરવો પડશે. ખ્યાલ આવે ને? તો જે ખાવા યોગ્ય હોય આપણા શાસ્ત્રોમાં લખે છે એ બધા ભક્ષ પદાર્થ છે, અને શાસ્ત્રોમાં જેને ખાવા યોગ્ય નથી કીધા એ બધા પદાર્થો અભક્ષ પદાર્થો છે. તો જ્યારે ચરણાની યોગનો ઉપદેશ આપે ત્યારે એમને આ બધું હોય છે. તો શું કહે છે? જો કે ચરણાની યોગના ઉપદેશમાં આ પદાર્થ ભક્ષ્ય છે, શ્રાવકને ખાવા યોગ્ય છે, આ પદાર્થ અભક્ષ્ય છે, એવું ભોજન સંબંધી કથન કરવામાં, લખવામાં અથવા વિચારવામાં અથવા ગુરુની સમક્ષ આહારચર્યાના સમયે લાગેલા દોષોની વાત કરી પ્રાયશ્ચિત આદિ લેવામાં ભોજન કથાજન્ય પ્રમાદ ઘટિત થઈ જાય છે. એમને આ પ્રયોજનથી કે એમને ભોજનમાં એવું કંઈ આવી ગયું હોય અને કોઈ દોષ લાગી ગયો હોય તો એમને પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે એમના આચાર્ય પાસે. તો એના માટે વાત કરવી પડે. કાં તો આહારચર્યા એમને બધી વર્ણન કરવું હોય કે મુનિરાજનો આહાર કેવો, શ્રાવકોનો આહાર કેવો, તો એ માટે એમને આ ભોજન કથા એમને એ પ્રમાદ થઈ જતો હોય છે.
રાજકથા એમને કેવી રીતે થાય કે શાસ્ત્રની રચનાનો પ્રારંભ કરતા સમય અથવા શાસ્ત્રની સમાપ્તિ સમયે કોઈ દેશ કે રાજાનો ઉલ્લેખ કરવાનો ભાવ આવી જાય કે કોઈ નગરનું વર્ણન કરે તો એ વખતે આ રાજા હતો, આ રાજાનું આવું હતું, આ વગેરે વગેરે, ધર્મપ્રિય હતો કે ધર્મ અપ્રિય હતો, તો રાજાનું પણ થોડું વર્ણન કરવું પડે, તો એ રાષ્ટ્રકથા કે રાજકથાજન્ય પ્રમાદ એમને થઈ જાય છે. અને ચોર કથા નામની છે એ કેવી રીતે થતો હોય તો પ્રથમાન યોગના શાસ્ત્રોની રચના કરતા સમયે ઉપદેશ દેતા સમયે ચોરની કથા દ્વારા તત્વ સમજાવવામાં આવે કે જેમ અંજન ચોરની વાત આવે કે એમને આવો અંજન ચોર હતો ને એને આ રીતે એની જે ઘટના છે આખી, તો આ પ્રમાણે એમને કોઈ ચોરની કથા કરવાની વાત કરે તો ચોર કથા નામનું એમને પ્રમાદ થઈ જાય છે. જો હવે શું કે છે, આચાર્ય મહારાજને પોતાના સંઘના વ્યવસ્થિત સંચાલનના સમયે કોઈ મુનિ શિષ્યોના પ્રતિ તેમની ભૂમિકા અનુસાર સ્વંદન કસાયજન્ય ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન થતા જ રહે છે, તો તેઓ તેમને કેવી રીતે ટાળી શકે? ખ્યાલ આવે ને? મતલબ આવા ક્રોધાદિ, આ બધા ક્રોધ, માન, માયાલોભ જે 4 પ્રકારની કસાઈ લીધી ને, તો જે આચાર્ય ભગવાન છે એનું શાસન કરવું છે, તો એમના શિષ્ય પ્રતિ એમને જે ક્રોધ, માન, માયાલોભ હોય, સ્વંદન કસાય સંબંધી ક્રોધ, માન, માયાલોભ એ પ્રકારે જોવામાં આવે છે. હવે 5 ઇન્દ્રિયની વાત કરીએ છીએ આપણે પ્રમાદની. વિહાર કરતા સમય, વિહાર કરી રહ્યા છે તો ચાલે છે, ખુલ્લા પગે ચાલી રહ્યા છે મુનિરાજ, એ વખતે અથવા ધ્યાનમાં બેઠા તો બેસે તે તો ભૂમિ ઉપર જ બેસે, આપણી જેમ કોઈ આસન તો એમના હોય નહીં, તો કાં તો ધ્યાનમાં બેસે, કાં તો વિહાર કરે, કાં તો ઊભા રહ્યા છે, એ વખતે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ માટી, કાંકરા આદિ વસ્તુઓના સ્પર્શનું જ્ઞાન થતું જાય. ચાલતા હોય, નીચે પથ્થર આવ્યો, કાંકરી આવી, કાંટો આવ્યો, એનું જ્ઞાન તો થતું જ રહે છે. ધ્યાનમાં બેઠા છે, નીચે ખરબચલી જમીન છે, તો એ પણ એમને ધ્યાન રહેતું હોય. ગરમ હોય, ઠંડી થઈ જાય, એકદમ ઠંડી પડી જાય તો એ વસ્તુ ઠંડી થઈ જાય, નીચે બેઠા હોય ત્યાં એકદમ ગરમીથી ગરમી જાય, તો આ બધું એમને જ્ઞાન થતું રહે છે સ્પર્શ ગુણ સંબંધી. ખ્યાલ આવે ને? અને એમને સમજો કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ એવી દુર્ગંધ આવી જાય તો એનું પણ એમને ઘ્રાણેન્દ્રિયથી એનું જ્ઞાન થાય છે. એ જ પ્રમાણે એમને ભોજન કરતા હોય ને કોઈ ખાટો મીઠો રસ આવે તો એનું પણ એમને જ્ઞાન થાય છે. તો આ રીતે એમને નિશુદ્ધાત્માના અનુભવમાંથી ચ્યુત થઈ જાય અને આ પ્રકારની 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય એમમાં જોડાતા હોય તો એમને આ પંચેન્દ્રિયજન્ય પ્રમાદ એમને થઈ જાય છે. જ્યારે 7મા ગુણસ્થાને શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય છે સ્વરૂપની સાવધાની, ત્યારે આવા પ્રમાદનો પ્રશ્ન હોતો નથી. બીજું નિદ્રાની વાત કરીએ તો છદારામાં આવે ને, પિછલી રહીની મેં કશું શયન, બરાબર? તો નિદ્રારૂપ પ્રમાદ મુનિ જીવનમાં ઘટે જ છે. નિદ્રાનો સમય તેટલા કાળ સુધી અર્થાત યથાયોગ્ય અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી શુદ્ધોપયોગરૂપ દશા રહેતી નથી. અને આ એમનો જે નિદ્રાનો કાળ બતાવ્યો છે શાસ્ત્રોમાં, એ પ્રમાણે એમને નિદ્રા કીધી છે, એનો નિદ્રા નામનો પ્રમાદ છે. અને સ્નેહ અર્થાત પ્રણય, એક મુનિરાજને અન્ય મુનિરાજ પ્રત્યે પ્રેમ, અપનાપન, પોતાપણું થાય છે, તેને સ્નેહ નામક પ્રમાદ કહે છે. આમ પ્રમાદના વિવિધ કાર્યો મુનિ જીવનમાં કદાચિત પરિસ્થિતિવત હે બુદ્ધિથી જોવામાં આવે છે, એટલે કે એના પ્રત્યે એમને અનુત્સાહ વર્તે છે, એમના ઉપાદેય પણ હોતું નથી. હે બુદ્ધિએ એમને આવી બધી પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. પણ કોઈ મુનિરાજને આપણા ગૃહસ્થોની જેવો કોઈ પ્રમાદ નથી હતો કે જેમ ગૃહસ્થ જીવનમાં કોઈ આળસમાં સમય ગુમાવે, કોઈ સૂઈ જાય, કોઈ ગપ્પા મારે, આદિ જે અશુભ ઉપયોગજનિત પ્રમાદ હોય છે એ મુનિ જીવનમાં સંભવતો નથી. પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના 15 પ્રકારના પ્રમાદ અથવા બધા જ પ્રકાર 37,500 જે કીધા છે એના ઉત્તર ભેદો, એ બધા મુનિ જીવનમાં યથાકાળે ઘટિત થઈ શકે છે. તો આ પ્રમાણે આપણા 2 પ્રશ્નો આજે પૂરા થયા. અહીંયા આપણે વિરામ લઈએ છીએ અને કાલે આગળ ચર્ચા કરીશું. જય જિનેન્દ્ર.